Awas. Ini. Nah, terus. Ini. Terus. Lalu. Bahan. Marilah kita sama-sama membukanya dengan melepaskan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk mengiringi pemakaman jenazah almarhum tersebut, marilah kita sama-sama membaca surat Al-Ikhlas yang dalam walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا وللأحضرين المحضرات ولجميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. رحم الذي اجتمعنا هنا بسببه ولأجله غفر الله له وجعل الجنة مثواه له. الفاتحة. لجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لهم. الفاتحة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا عبد الله ابن عبد الله اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا إلى دار الآخرة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الموت حق وأن القبر حق وأن نعيمه حق وأن عذابه حق وأن سؤال منكر ونكير فيه حق وأن البعث حق وأن الحساب حق وأن شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن لقاء الله تعالى لأهل الحق حق وأن الله يبعث من في القبور. الآن قد صرت في أطباق الثرى وبين عساكر الموتى فإذا جاءك الملكان الموكلان بك وهما منكر ونكير فلا يفزعاك ولا يرهباك فإنهما خلق من خلق الله تعالى عز وجل. فإذا سألاك من ربك ومن نبيك وما دينك وما قبلتك وما إمامك ومن إخوانك فقل لهما بلسان فصيح واعتقاد صحيح الله ربي ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي والإسلام ديني والكعبة قبلتي والقرآن إمامي والمسلمون والمؤمنون إخواني. وقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين.
ثبتك الله بالقول الثابت ثبتك الله بالقول الثابت ثبتك الله بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. له الفاتحة. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين بمنه وكرمه تعالى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبراد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته ولقه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه وافسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبيه ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ألا تعذب حجي محمد شرعي. اللهم بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ألا تعذب حجي محمد شرعي. اللهم بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ألا تعذب حجي محمد شرعي. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل قبره حفرة من حفر النيران ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. هذا دعاؤنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أوصل صواب ما قرناه وما هللنا هدية واصلة إلى روح سيدنا محمد والصحابة والتابعين وخصوصا إلى روح حجي محمد شرعي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. عبرة للمتقين وتنبيها للغافلين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita hormati, kita muliakan akhina fillah al-mukarram Dr. Tuan Guru Haji Zuliadain KHMA yang sama-sama kita hormati, kita muliakan sanak tiang Tuan Guru Al-Hajj Muhammad Atik KH SPDE, para asatiz, ustazat, tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah sekalian, kerabat, handitolan, sahabat, dan semua yang sempat hadir. Singkatnya, musyai'in, musyai'at yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalam keadaan duka, tetap kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersyukur padanya karena dengan nikmat yang diberikan kepada kita, kita sempat hadir, dapat hadir di tempat pemakaman ini
dengan iringan doa. Semoga kita semua tercatat ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kita dari rumah, masjid sampai kubur ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan almarhum Haji Muhammad Sar'i yang kita makamkan pada hari ini diterima segala amal ibadahnya, dilipat gandakan pahalanya, diampuni segala dosanya. Dan mudah-mudahan keluarga kita juga yang dimakamkan, yang sudah mendahului kita, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Semoga dengan salawat yang kita baca dan mudah-mudahan terus kita bersalawat kepada baginda Nabi. Karena dengan selawat itu mudah-mudahan hati kita menjadi terang, pikiran kita jadi baik, dan mudah-mudahan kita selalu mendapat petunjuk darinya. Dan insya Allah orang yang paling banyak membaca selawat itulah yang paling cepat nanti mendapat syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yauma la zilla illa zilluh. Tidak ada tempat kita untuk minta bantu, tidak ada tempat kita bernaung kecuali naungan dari Allah, yaitu syafaatul kubra, syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan satu ayat, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sadaqallahul azim. Para jamaah sekalian, Allah mengingatkan kita bahwasanya kita hidup di dunia ini dan apa yang dijadikan di dunia ini adalah zina, satu perhiasan, satu yang menarik, satu yang membuat kita lalai. Dunia niki punya dua makna. Yang pertama dana, artinya kotor. Barang siapa yang terlalai dengan dunia sehingga membuat dia lupa diri kepada Allah, itulah orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan dekat dengan laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian, bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah? Kuatkan ibadah kita, kuatkan silaturahmi kita, kuatkan bagaimana hubungan-hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu, dunia ini adalah satu cobaan bagi kita. Mudah-mudahan hidupnya kita di dunia ini adalah menjadi cobaan yang sukses, yang baik, yang dapat menghantarkan kita kepada redanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, makna dunia adalah qaribun, dekat sekali, atau sari'un, sangat cepat. Becat dengan mati, becat ngati, tidak kam bulan dunu kam biawa, keliling malaikat, mulai keman karang dalam, yo gelumpang. Ya, itulah satu peringatan. Itulah maknanya mati adalah sebagai satu peringatan bagi kita. Karena dunia niki sangat cepat, qaribun aw sari'un, maka persiapan harus lebih siap bagi kita. Ya, kita tingkatkan ibadah kita, kita tingkatkan sholat kita, kita tingkatkan hal-hal yang baik untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita datang ke kuburan, kita ingat Allah. Dengan kita naik ke masjid untuk sholat jenazah, kita ingat akan kematian. Dan mati itu pasti akan datang para jamaah sekalian. Kesiapan kitalah yang harus betul-betul kita kuatkan pada diri kita, karena mati itu bajaatan, yaitu tiba-tiba datang. Nah, oleh karena itu, kita semua mudah-mudahan dapat melaksanakan semua amal ibadah yang kita diwajibkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama kita yang masih hidup ini. Nah, kita kembali almarhum
orang tua kita Haji Muhammad Sarki. Ada beberapa keberuntungan bagi beliau. Yang pertama, sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang diberi umur panjang dan bagus amal ibadahnya. Nah, kita ingat almarhum Haji Muhammad Sarki, terutama kita yang di Gubuk, di Kembang Kerang, umurnya cukup panjang. Ya, kurang lebih 70-an lah. Yang kurang-kurang sekedik, yang lebih sekedik. Nah, berarti cukup banyaklah amal ibadah beliau. Kita lihat dari aktivitas yang beliau lakukan sebagai usaha, giat untuk bekerja, giat untuk mencari rezeki. Terbukti anaknya semua jadi. Nah, oleh karena itu anak-anak yang ditinggalkan, syukurilah semuanya. Syukur pada Allah punya orang tua yang sudah sanggup menyelesaikan kita semua. Dan kita lihat, saksikan di Desa Kembang Kerang, alhamdulillah semua anaknya sukses. Ini kita syukuri. Oleh karena itu sekarang kewajiban anak bagaimana untuk bisa mendapat redha kedua orang tua ketika sudah tiada di dunia. Sedekahkan untuknya, istighfarkan kepada Allah, dan sumbangkan dia bila punya rezeki lebih. Itulah cara-cara kita untuk memberi, untuk membalas sedikit jasa. Karena kalau bicara membalas jasa, tidak bisa kita balas jasa orang tua. Tak bisa. Kenapa? Karena terlalu sedikit jasa yang bisa kita beri. Dan kasih sayang orang tua terlalu jauh bagi kita. Dan oleh karena itu Rasul berpesan, inna hadiyatal ahya lil amwat as-sadaqatu wal istighfar. Satu hadiah yang paling penting bagi yang masih hidup terhadap yang mati, siapapun dia. Apakah orang tuanya, apakah itu saudara, apakah itu kerabat, sahabat dan sebagainya. Yaitu yang pertama adalah sedekah. Ya, kita beri apa yang kita miliki. Walau qadri, sesuai dengan kemampuan kita. Silakan. Nah, ini keberuntungan almarhum, banyak anaknya. Sekali aja baca Fatihah sudah luar biasa. Satu anak sudah menyumbang sudah luar biasa. Nah, insya Allah beliau di dalam kubur akan senyum, akan baik. Itulah dia rahatan lil mu'minin. Ya, sebagai itu orang yang beriman pada Allah, dia senyum dengan kematiannya. Dia senang gitu dengan kematiannya. Nah, kita termasuk mudah-mudahan jadi dengan bagus, jadi dengan beriman, jadi dengan taat laku desida Allah Ta'ala gitu. Nah, kemudian berikutnya, beliau kita tahu giat sekali di dalam kehidupan untuk mencari rezeki, untuk membiayai anak semuanya. Ini masuk dalam satu hadis yang Rasul mengatakan, man talabat dunya halalan ta'appuban anil mas'alati wa sa'yan ala ayalih wa ta'attufan ala jarih laqiyallaha wajhuhu kal qamari lailatal badri. Nah, ini kata Nabi, yaitu barang siapa yang menuntut dunia, nah itu berusaha itu bertani cari apa pokoknya halal kah, talabat dunia halalan. Nah, kata kuncinya halalan. Jadi saya nuntut dunia dengan ada tiga hal. Yang pertama adalah ta'atufan ala jari. Ya, dia ini ta'atufan anil masalah, supaya makna tu jari dengan si mekir. Nah, lalu mekir aku balik-balik dengan. Ini niat pertama. Kenapa? Karena perbuatan itu tercela oleh agama. Nah, yang kedua niatnya adalah wasa'yan ala iyalih. Lu jari biaya anak lalu ngaji, anak lalu sekolah, anak lalu nuntut ilmu. Yang ketiga, ta'affufan ala jari. Sang lu dengan ngandeng dulu, sang lu dengan membangun, sang lu perbaikan masjid, musala, madrasah, supaya bisa kita bantu dia.
Bagaimana yang satu orang ini dan niat yang baik di antara tiga niki? Laqiyallaha wajhuhu kal qamari lailatal badr. Dia itu nanti di akhirat akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan wajahnya kayak bulan purnama. Nah, ini gambaran redanya Allah kepada orang yang menuntut rezeki. Nah, silakan kita semua tuntutlah rezeki sampai manapun silakan. Dengan niat yang tiga tadi, insya Allah semua apa yang kita lakukan menjadi atau diberi nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada pada almarhum, kita lihat giat sekali berusaha. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan semua usaha almarhum yang sudah dilakukan menghidupkan keluarganya, menjadikan anaknya semua sampai semua jadi. Nah, PR-nya kita sekarang tahu lokat nongkak sekolah, nongkak bau sarjana, bau pihak kita jadi sarjana. Kita mampu ke jari yang anak tahun lebih keman kita sih sekolah. Nah, itulah satu hal yang harus kita ingat. Nah, sehingga kita tetap siap dan giat untuk bekerja demi untuk dapat melangsungkan hidup kita, dapat kita bela diri untuk berjuang, membela masyarakat kita, membangun masjid, bangun madrasah, bangun pondok pesantren. Nah, inilah niat kita. Dan alhamdulillah kita digubuk syukur, pesantren kita besar, masjid kita megah, tinggal kita memberi support semuanya. Mari kita dukung semuanya untuk li'ila'i kalimatillah izzil islam wal muslimin. Dan mudah-mudahan reda Allah bersama kita semua, dan khususnya almarhum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadinya almarhum yang kedua punya keberuntungan besar dengan banyaknya anak, dan tinggal sekarang kewajiban anak untuk memberi yang terbaik bagi orang tuanya. Para jamaah sekalian, al-mukarramun, para tuan guru yang saya hormati, kita kembali kepada almarhum. Almarhum manusia biasa, hidupnya sudah cukup lama di dunia, 70 tahun, otomatis banyak bergaul dengan masyarakat, keluarga, sahabat, tetangga. Sisingin itu jari manusia, lodang salah, lega salah. Nah, oleh karena itu terhadap kesalahan almarhum, mari kita maafkan, kita maafkan, kita maafkan, kita maafkan, Nah, kemudian yang kedua, sang lo utang piutang, alamin lo saya si pangka berutang, atau dengan si berutang pang diri. Nah, si berutang bayar pecat. Lamin lo kewajiban diri laku dengan, nah kamcat sang diingat bayar anak jadi kam siap. Maknanya hubungan balik kita masih hidup, tinggal berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mungkin punya kewajiban pada beliau, serahkan dia kepada anaknya, karena anaknya masih ada untuk kita minta reda dan sebagainya. Dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita semua, wabil khusus almarhum, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri takziah niki, kita sama-sama bacakan Al-Fatihah, khususnya kepada almarhum dan semua keluarga kita yang sudah meninggal dunia dan yang dimakamkan di tempat ini. Mudah-mudahan diampuni segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya. Dan mudah-mudahan kita yang masih hidup mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikianlah. Al-Fatihah.